नमस्कार आपण समस्त को मो चैनल भक्ति प्रेरणा ओडिया रे हार्दिक स्वागत। आपण केबे भाबिचंती कि माँ लक्ष्मी को घर को आनिबा बेले केवल गोटे दिन पूजा नुहे बरम यह एक जीवन शैली। हाँ आज्ञा आपण ठीक शुणिले। आज आम ओडिशा रे घरे घरे पालित होउथुवा माणबसा गुरुवार एवं ता पछरे थिबा किछि प्राचीन रहस्य किछि वास्तु टिप्स एवं किछि सरल उपचार विषय आम एई वीडियो रे जानिबा जहाँ आपणक घर को सबुदिन पाई माँ लक्ष्मी को वासस्थली करदेव एवं किछि कथा जानिबा जहाँ माँ लक्ष्मी को अत्यंत घृणा लगी थाए एवं सही करे से जमा पाद दे न थांती। हाँ आज्ञा से आपण ए वीडियो आरंभ शेष जाए निहाती देखंतु। आपण शेष पर्यंत पहुँचला बेले आपण जानिपारे आम एपरी एक महा उपाय बतैबू जहाँ आपण को माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय करदेव। लक्ष्मी यही दुईटी अक्षर ही समृद्धि सौभाग्य एवं शांतिर समस्त गुण लुचि रही। माँ लक्ष्मी कहा घर को आसती केउठारे रहिबाकु भल पाती एवं केउठारु तुरंत चली जाती यही समस्त प्रश्नर उत्तर आमे पाइबा लक्ष्मी पुराण प्रेरणा नहीं एवं किछि वास्तुशास्त्र अनुसार किछि गुप्त तथ्य को आधार करी। हाँ दर्शक बंधु आपण मानकु आमे देबु 21 एपरी एक महा उपाय जहाँ आपण को माँ लक्ष्मी के अत्यंत प्रिय करदेव एवं किछि तथ्य जहाँ माँ लक्ष्मी ठारू आपण ठारू दूरे नब। तेबे आसंतु दर्शक बंधु एई कहानीटी आरंभ करिबा एवं एई कथा रे थिबा आध्यात्मिकता आपण को अनुभव करी आपण घरे आपण या उपचार कले माँ लक्ष्मी शीघ्र निहाती प्रसन्न हेबे। आमे ओडिया माने जो माणबसा गुरुवार पालन करू ताहा केवल एक पूजा नुहे यह होउची आमर संस्कृति आमर परंपरा आउ माँ लक्ष्मी को घर को निमंत्रण करने एक श्रेष्ठ माध्यम। माँ लक्ष्मी खाली भोगर नुहे बरम आमर कार्य आमर चिंताधारा एवं आम घर वातावरण प्रसन्न हुंती। प्रथम उपाय होउची स्वच्छता जहाँ सौभाग्यर मूलदुआ। माँ लक्ष्मी पई घर को सर्वदा परिष्कार रखंतु। विशेषकर माणबसा गुरुवार दिन सकाळ उठी समस्त घर को लिपा पोछा करंतु। घर कोण अनुकोण थिबा जमी थिबा अलिया आवर्जना को सफा रखंतु। जानी रखंतु माँ लक्ष्मी केबे हेले अपरिष्कार को घरे बास करंती नहीं। उपचार प्रति गुरुवार दिन घर को पोछिबा समय पानी टिके लुण किंबा गंगा जल मिसाई पोछंतु। यह घर नकारात्मक शक्ति दूर करी सकारात्मक आने। द्वितीय उपचार मुरुज उचिता जहाँ माँ को स्वागत करिवार अद्भुत कला। लक्ष्मीपाद मुरुज घर को समृद्धि आने। मुख्य द्वार को ठाकुर घर पर्यंत लक्ष्मी को पाद चिन्ह अंकन करंतु। यह माँ लक्ष्मी को घर को भीतर को प्रवेश करने को आमंत्रण करे। चाउल बोटारू प्रस्तुत चिता आंकिबा एक प्राचीन परंपरा यह घर को संजय देवा सह शुभ शक्ति को आकर्षित करता है। उपाय 3 धानमाण धानर प्रतीक। धान होची समृद्धिर प्रतीक। सुंदर भाव में सजाइतबा धानर माण माँ लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय। यह को नुआ लुगा कौड़ी सिंदूर हलदी एवं फूल सजातु। माणरे किछि अक्षत चाउल एवं गोटा कौड़ी रखी पूजा करंतु। यह धन को आकर्षण करे। उपाय 4 तुलसी माळ लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय। घरर तुलसी चौरा को सर्वदा परिष्कार रखंतु। संध्या बेले तुलसी मूल दीप जलाइबा सह माँ लक्ष्मी का अत्यंत प्रसन्न हुंती। तुलसी माँ को लक्ष्मी अन्य रूप। प्रतिदिन सकाळ तुलसी जल अर्पण करी ओम नमः भगवते वासुदेवाय यही मंत्र जप करंतु। उपाय 5 आहार विनिमय। लक्ष्मी पुराण रे गुप्त शिक्षा अच्छी। स्त्रिया चंडाली कथा आमको शिक्षा दे थाए जे कहीं भोकिला थिले ताको खाद्य देवा माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न करे। यह केवल मनुष्य नुहे पशुपक्ष पाई मध्य उपलब्ध। प्रति गुरुवार दिन गरीब और असहाय लोकों को साहाय्य करंतु। पशुपक्षी पाई खाद्य और पानी व्यवस्था रखंतु। उपाय 6 कलहरु दूरे रुहंतु। जो घरे सर्वदा कलह झगड़ा लगी रही थाए सेठारे लक्ष्मी केबे हेले वास करंती नहीं। घरे शांति और प्रेमर वातावरण बजाय रखंतु। प्रतिदिन संध्यारे घरे शंख बजातु। यह नकारात्मक शक्ति को दूर कर शांति आने। उपाय नंबर 7 संध्या दीप जहाद्वारा घर को आलोकित करते। हाँ दर्शक बंधु संध्या समय घर मुख्य द्वार ठाकुर घर तुलसी चौरा एमती मूल दीप जलांतु जहाँ घर को सकारात्मक शक्ति एवं आलोक आनी थाए। गुरुवार दिन सोरिष तेल दीप जलवा अत्यंत शुभ होता है। उपाय 8
ଅଳସୁଆ ନୁହେଁ, ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଘରର ମାଲ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାତଃ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିମଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଳସୁଆ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଲୋକ ଘରକୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଇମାନଦାରୀ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ। ଉପାୟ 9, ଜଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ପାଣିର ଅପଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲା ନଳ ବା ଭଙ୍ଗା ପାଇପ୍ ମରାମତି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏକ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏକ ପାଣିପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ଘରକୁ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଉପାୟ 10, ଧନକୁ ସମ୍ମାନ, ଅପବ୍ୟୟ ନୁହେଁ। ଧନକୁ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତୁ। ଧନକୁ କେବେ ହେଲେ ତଳେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉପାୟ 11, ପୂଜା ଘରର ସଠିକ୍ ଦିଗ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ପୂଜା ଘରର ସର୍ବଦା ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହି କୋଣ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଶୁଭ। ଏହି ଦିଗ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଘର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୂଜା ଘରର ସଠିକ୍ ଦିଗ ଏବଂ ପୂଜା ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ, ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଠାକୁର ଘର କିପରି ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା'ର ପୂଜାବିଧି କିପରି କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ନାହିଁ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଉପାୟ 12, ଶୁକ୍ରବାରର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ ମାଣବସା ଦିନ ଏହା କରିବା, ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ସହ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଦିନ। ଏହି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗାଈଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଏ। ଉପାୟ 13, ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଓ କଉଡ଼ି ରଖିବା। ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଓ କଉଡ଼ି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ପୂଜା ଘରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ଏହାକୁ ବଜାନ୍ତୁ। 7ଟି ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଉପାୟ 14, ସକାଳୁ ଉଠିବା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୋଇବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉପଦେଶ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ନ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଅଳସୁଆମୀ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଉପାୟ 15, ମିଠା ଦହିର ପ୍ରୟୋଗ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମିଠା ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମିଠା ଦହି ଖାଇ, ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ হবে। ପୂଜା ଘରେ ମିଠା ଦହିକୁ ଭୋଗ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଉପାୟ 16, ହଳଦୀର ମହତ୍ତ୍ୱ। ହଳଦୀକୁ ଶୁଭ ଓ ପବିତ୍ର ମନାଯାଏ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଉପାୟ 17, ଘରର ବାତାବରଣକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଧୂପ, ଦୀପ, ଅଗରବତୀ ଏବଂ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନ, ଗୋଲାପ କିମ୍ବା କମ୍ବଳ ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଘରକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ରଖିବ। ଉପାୟ 18, ଦ୍ୱାର ସଜାସଜି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦବାତୁଟ ତ ଗାଁ ତୋଟାମୂଳରୁ ତୋରଣ, ଫୁଲମାଳ ଏବଂ ଆମ୍ବପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଉପାୟ 19, ଖାଦ୍ୟର ଅପମାନ ନ କରିବା। ଅନ୍ନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମନାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉପାୟ 20, ବାସନକୁସନକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାସନକୁସନ ମାଜି ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ। ଉପାୟ 21, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓଁ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ବା ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏହାକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ମିଳିଯିବ। ସ୍ଫଟିକ ମାଳିରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 21ଟି ମହା ଉପାୟ ଯାହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିପରି ସର୍ବଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷିବ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦିନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ନୂଆ କଥା ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବର୍ଷୁଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।